آیا با زن حلالی خود از عقیب همخوابگی شویم جایز است یا نه التماس جواب رو این رو گوییم؟ از عقیب یعنی میگه ملعون من اتى امرأته فی دبورها، مردی که با زنش از قفا همخوابگی میکنه، غرض از قفا مقصد که در دبور در قفاش همین معامله رو انجام میده، اون ملعون است، به لعنت پروردگار گرفتار شدگی. مانا زن فقط از همون پیش قدش همخوابگی، اون پای پویزن اجازت رخصته، حتی زیر کش اجازت رخصته، همین چیزا در کتابای فقهی جایی تری شرم حیا نداره. آخی همین برادر خوب کرده است که همین سوال داده است، باید بدونه. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хуну гирифтагии по ва рагкашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм, равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифо шифофармо ҳамаро розӣ шумо. барои ҳамин дар қишлоқи мо овозаҳо ҳаст ки агар духтардор шавӣ дар рӯзи ҷумъа бояд номша сайда ё озода гузоштан дар кор мегӯянд. ба ҳамин саволи ман срочно ҷавоб диҳед. машоалла, худованд аввалан муборак бигардонад ин тифлаки мусулмоно дар ин хонада. ягон шарт қайд нестай, як феълои аҷиб дорем. дар муҳаррам таваллуд шава бечора ашурби шунӯ мекунанд, дар моҳи сафар таваллуд шава ҳатман ӯро ё сафаргилш мекунанд ё сафармош мекунанд. ҳамин корҳо асл надоранд. фарзанда номи китобӣ мондан дар кор, кай таваллуд мешавад, дар киҷо таваллуд мешавад ки аҳамият надорад. як номи хубу зебо, номи маънодор, номе ки кӯдак ҳамун нома ба ифтихор бигира бигарда. чие шарт неста. аслан номи саида, номи озода номи хубае, номи бад неста. не ки дар гардани ӯ падар модар ҳатмӣ неста ки ҳатман рӯзи ҷумъа кишидааст саидаву озодаш гиранд, вале ҳамин касе номаш одинае аниқ маълумае ки ҳамин рӯзи ҷумъа шидагиад. шарт нест ки рӯзи ҷумъа шид ҷумъаш ном кунанд, ҷумъабоиш ном кунанд, одинаш ном кунанд. ҳар номи китобие ки боша, ҳар номи хубе ки боша бимонад. вале ҳамин бачаҳое ки хатнашидагӣ таваллуд мешаванд мегӯянд номо чест хатнашидагиай, аллакай мардум медонанд. аз барои худо хай хатнашидагиай нур ало нур. шарт нест ки ҳатман ӯра шумо сунатулло ном кунед. ай сунатулло да муҳаммадаш ном ку, аҳмадаш ном ку, номои пайғамбароро бимон, ин беҳтару хубтара. умуман ҳамин номо номи хубанд, номи бад нестанд. не ки мегӯм ку маҷбурӣ нести. ҳар номе ки дилаш мекашад номи хубу кишовӣ бигзорад. бале کاری یک سوال میکنه. همه پدرم که ایامده تولد میشه، مرد تولد میشه. همون بعد مردم سو همون نام مردم درست یا ندرسته؟ ماشاءالله. او کودک اگر به شرطی که 4 ماه علاقه شده باشه 120 روزه روح در بدنش دمیدگی هم در 120 روزگی به امر پروردگار روح در بدن دمیده میشه. او رو حتما نامش میکنن. اگر چند مرده هم تولد شود یا نامش میمونند، میگیرند در یک پورای لطه میپیچوننش، به جنازه میبرند در یک گوشه قبرستان گوش میکنند. اما اگر به شرطی که 120 روزه نباشه ولی 120 روزه نشیده باشه او را نام نمیکنند. برای که زی روح هر کسی که روح داره فردا روز قیامت خود تو رو زنده میکنند. اگر هم به شرطی که 120 روزه شیده باشه علاقه او را خود تو رو زندهش میکنند، او را حتما باید نامش کنی. نه که مردم که مرده تولد شده است جنازه نداره. نام البته میمونم. بله بله خدا حفظ. اینجا که دامون سوال داده که زنی که در حیض بوده مرد میتواند با طرز مالیش شهوتش رو پس کند؟ در همون زنش؟ بله میتونه. اصلا در یهود قبل از اسلام در عرب همین زن در حالت حیض نفاس وقتی که میشید مثل یک نجیس گمانش میکردن. در اسلام طریق گپ نیست. زن فقط باید همون بند ایزار را سخت ببنده. استمتاع ما تحت الازار حرامه. یعنی که با زن همخوابگی در وقت حیض یا نفاس حرامه، درست نیست. خداوند امر کرد فاعتزلوا النساء فی المحیض، در وقت حیض با زنها همخوابگی نکنید. این آیه قرآن، آیه صریحه.
аммо қичоқ гирифтана буса кардана ягон мушкил надорад. зантай хел мақсад зани ҳалоли ихтай ягон мушкил надорад. акн мурод аз сухани бародар ин аст ки мисол ҷавон шаҳватш баланд мешавад, занак дар ҳолати нифос ки боша, зане ҳастае ки шояд нифосаш дар 40 рӯз бигзара, шояд дар 30 рӯз бигзара. ҳамин муддата вақте ки шаҳват бисёр баланди бад мешавад, имкон дорад ки мақсад чабшакав дар танаи занашро мақсад хонеъ бисозад, шаҳватша сохтиса кунад. бале метавонад. фақат ҳамин ҳаққи ҳамхобагӣ надорад. دیگه ای تبوس کنارو مقصد که حتی با دستی زوجه میتونه خچه خونه کنه، با دستی خودش دی، با دستی زوجه. انا در کتابای فقهی اومده است در این حالت و وضعیت امکان داره که مقصد انا امو سویش مالیش کنه، مقصد اینا بین رانهای پویزن اجازت رخصت های حتی زیر کش اجازت رخصت های همین چیزا در کتابای فقهی اومده گیان. میگه در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرم دار و شرم مدار. یگان جایی تری شرم حیا نداره. آخی همین برادر خوب کرده است که همین سوال داده است، باید بدونم. خوب اجازه که من سوال شده که آیا با زن حلالی خود از عقیب همخوابگی شویم جایز هست یا نه التماس جواب رو این رو گوییم؟ از عقیب یعنی چی؟ یعنی در دبور؟ نخوزم جا عقیب افتگه یه عمل لوت های، عمل قوم لوت. ای کارا لوتی هم میکنن. نعوذ بالله. حدیث صحیح پیغمبر است در مسند امام احمد. حضرت میگه ملعون من اتى امرأته فی دبورها. مردی که بوزنش از قفا هم خوابگی میکنه، غرض از قفا مقصد که در دبور در قفاش همین معامله را انجام میده، اون ملعون است، با لعنت پروردگار گرفتار شدگی. زن فقط از همون پیش قدش هم خوابگی کرده می شود، یگان جای دیگر نداره. نساؤکم حرث لکم. زنها زمین کشت شما هستند. کشت در کجا میکنند؟ کشت در پیش میکنند. یعنی که اون زنها مادرای فرزندای شما هستند. تخمتشون در همون زمین میکاره که او حاصل به فرزند به دنیا بیاید. اگر کسی که همین معامله و مناسبت داشته باشه او بدبخت لوطی است. زنی که شوهرش به همین کار مجبورش میکنه، باید که مجبور کنه از شوهر طلاقش بگیره، چه جدا کنه. خدا پناه بده. همین بعضی همین فیلم ها و بعضی همین رفتار و کردارهای غیر مسلمانان و این جوانان تماشا کرده، خدا جونشون هم از کنه دیگه هویت خودشون گم کرده گیان. ما مسلمانیم الحمدلله، ما مردم توزه و آزاده هستیم. برای مرد مسلمان همین کارو زیبنده نیستند. این کار حرام و مطلق درست نیست، حرام است. میگم که همین ایتاری زنی که شوهر همین میخواهد که قطعش هم تری معامله کنه، اگر میخواهد که به غضب خدا گرفتار نشود، در حال ایتاری پرخه را ترک کنه. این طایفه مردم نمیشوند. درست نیست، حرام است. اما اگر مقصد غرضش از عقیب به این معنا باشه که مقصد انا خیلی که با قریشی ها مهاجر شدن به مدینه منوره آمدن، در مدینه منوره در برابر عرب ها یهودی ها زندگی میکردن. قوم یهود، سه قبیله کلان یهود زندگی میکرد: بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه. اکی در بین یهودی ها عادت همی است. هم میگن که کسی که با زنش اگر همین زنک با تخته پیش خو نکنه و یا بولو نباشه، دیگر پلاژینیو در خو کنه، او کودک احول میشود، چشمش کجله میشود. در بین یهود هم خیلی گپ است. همین سخن در بین عرب های مدینه منوره هم الکی پنج شدگی بوده است و هم مقصد همین گوش کردگیان. یک مرد مهاجر زنی انصاری میگیره از مردم مدینه منوره. او بیچاره خیلی یاشته و خیلی همین نوزن و نو اسبیونه میگن. مقصد هم تری چی معامله میکنه که روزم به غضب میآید. در پیش از راه قفاده مقصد سعی میکنه استعمال کنه. این زن به غضب میآید، داد و فغان میشود، رزبار میشود. قصه کوتاه رزبار به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میآید. همین باید نازل میشود. نساؤکم حرث لکم.
فاتو حرثکم انا شئتم زنها زمین کشت شما هم مقصد همون مدام که قصد نیتی کشت کردن باشه چه خیلی که کش میکنی کردن بگی روش دیگر رخصت داری مشکل نداره